Good morning, student. So in last lecture, we just give some intro paragraph of SS610, that is using the work of internal auditor. As an auditor, what are the precautions you need to take while you are using the work of internal auditor? આપણે બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે ઇન્ટરનલ ઓડિટર શું કહેવાય, ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે ઓબ્ટેન કર્યું ઇન લાસ્ટ લેક્ચર. મેં તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો કે ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે એ કોને કહેવાય, રાઈટ? ઇન્ટરનલ ઓડિટર શા માટે અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે, ઇન્ટરનલ ઓડિટર્સના ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું હોય છે, રાઈટ? એ બધી વસ્તુ આપણે SS 610 ની અંદર યસ્ટરડેના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી સ્ટુડન્ટ્સ. એની સાથે સાથે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે SS 610 ની અંદર ડેફિનેશન પાર્ટ, then ત્યારબાદ આપણે ભણ્યા કોઓર્ડિનેશન પાર્ટ, કે જ્યારે કોઈ બી સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટરના સ્ટુડન્ટ્સ ધ્યાન રાખજો, બે નામ છે, સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર ઓર અ પ્રિન્સિપલ ઓડિટર. યુ કેન સે આઈધર પ્રિન્સિપલ ઓડિટર કે તો બી ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ કે એ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટરની જ વાત કરે છે. મેઇન ઓડિટર કે તો મેઇન ઓડિટર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર. So either statutory auditor, principal auditor or main auditor is the one and the same, right? While that auditor is using the work of internal auditor, then what are the coordination criteria જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર ડિસ્કસ કરી, જેની કી શું હતી સ્ટુડન્ટ્સ? કી શું હતી? PIC is the key of coordination, right? Planning, મેં તમને સમજાવ્યું હતું પ્લાનિંગ I અને C આપણે ડિસ્કસ કરી હતી, ત્રણે ત્રણ પોઈન્ટ ને આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? At any specified area to check, P stands to planning ના આપણે પ્લાનિંગ ડિસ્કસ કર્યું હતું, I stand to information and C stands to completion date, રાઈટ? આ ત્રણેય વસ્તુ કોઓર્ડિનેશન ના પાર્ટ ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરી હતી. ત્યાર પછીનો જે પોઈન્ટ હતો ઇવેલ્યુએશન ઓફ વર્ક એન્ડ ઇટ્સ યુઝ. ઇવેલ્યુએશન ઓફ વર્ક એન્ડ ઇટ્સ યુઝ. ઇવેલ્યુએશન ઓફ વર્ક એન્ડ ઇટ્સ યુઝ. આ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવાનો બાકી હતો સ્ટુડન્ટ્સ, અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધેલું કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એઝ ફાર એઝ SS 610 ઇઝ કન્સર્ન. તો આ પોઈન્ટ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે પોઈન્ટ્સ લખવાના છે, આ પોઈન્ટ્સ નું હેડિંગ આપી દો સ્ટુડન્ટ્સ તમારી બુક ની અંદર, એન્ડ જસ્ટ નોટેડ ડાઉન ધ થિંગ્સ which I speak to you. Please start writing by giving the heading evaluation of work and its use. Evaluation of work and its use. ચલો સ્ટાર્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. evaluate whether, પહેલા એમ હેડિંગ આપી દો, evaluate whether. evaluate whether કોને ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે? પ્રિન્સિપલ ઓડિટર. સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે whether first, then second and third and likewise. Okay, please write first point. evaluate whether કરીને first point લખો. the work was performed by internal auditor. The work was performed by internal auditor having a competence and skill. Right? પહેલા લખી નાખીએ દરેક પોઈન્ટ ને, then we will discuss the each point, right? First તમને લખાવ્યું મેં, the work was performed by internal auditor having a competence and skill. That is the first point. Second, the work was adequately supervised. comma reviewed and documented
reviewed and documented. Right? Third point, confirm from internal auditor, comma, whether he has complied with requirements of various laws and regulation. Right? Next, fourth point, evaluate audit procedure applied. Next, fifth point, management actions and its obligations. Management action and its objections લખવાનું છે ત્યાં. Management action and its objection in his report. Last point and sixth point, in case of material items, as a main auditor, make the verification of work done by internal auditor. I repeat, in case of material items, as a main auditor makes the verification of work done by internal auditor. તો આ 6 પોઈન્ટ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા સ્ટુડન્ટ્સ. એને શોર્ટમાં હું લખી દઉં છું, જે તમારે લાઈનને અંડરલાઈન કરવાની છે આખા સેન્ટેન્સમાંથી જે હું લખું છું એ 1 થી 6 પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યા. ઇવેલ્યુએટ વેધર work performed competence and skill, work adequately supervised, review, documented. Next, confirm whether he complied with laws and regulations. Next, evaluate the audit procedure applied. Next, management action and its objection on his report. Management action and objection in his audit report. And last point, sixth point, material items verification of work performed by internal auditor. That's all, students. Now we are discussing what is that. Okay, so the things is that
while you are evaluating the work of your internal auditor and its use, then what are the things you need to evaluate first? What are the things you need to evaluate as a principal auditor? Right? First, work performed, competence and skill. એટલે કે કોઈ પણ ઇન્ટરનલ ઓડિટર જ્યારે કોઈ પણ વર્ક પરફોર્મ કરે છે અને એનું કામ આપણે યુઝ કરીએ છીએ આપણા ઓપિનિયન આપવા માટે, આપણું ઓપિનિયન આપવા માટે એના કામનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, આપણે એની ઉપર રિલાય કરીએ છીએ, ત્યારે એઝ અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર what are the precaution you need to take that what SA 610 is taught to you, right? First, work perform, competence and skill. એનો મતલબ એમ કે જે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે વર્ક પરફોર્મ કર્યું છે એની પાસે કેટલી કોમ્પિટન્સ છે, કેટલી સ્કિલ છે, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો, રાઈટ? એની પાસે કેટલું કોમ્પિટન્સ છે, કેટલી સ્કિલ છે એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે, કેટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટમાં, કેટલો કોમ્પિટન્ટ છે, ધેટ ઓલ થિંગ્સ યુ નીડ ટુ કન્સિડર ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, વર્ક વોઝ એડિક્વેટલી સુપરવાઇઝડ, રિવ્યુ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેડ. Wherever in exam this question asked, આ બધા પોઈન્ટ્સ ને તમારે as it is જે લેંગ્વેજમાં મેં લખાવ્યા છે એ લેંગ્વેજમાં લખવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ. વર્ક વોઝ એડિક્વેટલી સુપરવાઇઝડ, રિવ્યુ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેડ. એટલે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરનલ ઓડિટરે કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક કર્યું છે, કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક કર્યું છે, ચાહે વાઉચિંગ કર્યું છે, વેરિફિકેશન કર્યું છે, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ વેરીફાઈ કર્યા છે, that all the work must be reviewed. આપણે એન્ગેજમેન્ટ પાર્ટનરની વાત કરી હતી, આપણી ઓડિટ ટીમની વાત કરી હતી. ઇટ મસ્ટ બી રિવ્યુડ બાય અનધર સિનિયર મેમ્બર્સ, રાઈટ? સો ઇટ મસ્ટ બી રિવ્યુડ, સુપરવાઇઝડ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેડ. પૂરેપૂરું વર્ક જે છે ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું એ પ્રોપરલી રિવ્યુ થયેલું હોવું જોઈએ, સુપરવાઇઝ કરેલું હોવું જોઈએ અને ડોક્યુમેન્ટેડ હોવું જોઈએ, પરફેક્ટલી ડોક્યુમેન્ટેડ હોવું જોઈએ એસ એ 230 ની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ મુજબ. ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા. Third, confirm whether is complied with the laws and regulations. Third thing you need to consider is whether the internal auditor is complied with all the rules and regulations and applicable FRF to that entity. Right? દરેક એન્ટિટી ની અંદર applicable FRF ની applicability different હોઈ શકે છે. Are you agree? Yes sir, I am agree. Because depending upon the different entities, the requirements of the financial reporting framework may be differ from company to company. Right? So whatever the entity for which you are doing the audit, whatever the FRF applicable to that entity, that internal auditor are complied with all such requirements of the financial reporting framework applicable to that entity. That you need to confirm in third point. Fourth, audit procedure applied. There are the various audit procedure depending upon the type. Say for example, sir ને એક example તમે આપો તો બહુ મજા આવી જાય. આપણે મજા જ લેવાની છે સ્ટુડન્ટ જિંદગીમાં, રાઈટ? આપણે જ્યારે ભણતા હોય ત્યારે પણ મજા લેવાની છે, જ્યારે મૂવી જોતા હોય ત્યારે પણ મજા લેવાની છે, તો તમને જીવન જીવવાની બહુ મજા આવશે. આ જીવન જીવવાની કળા છે કે મજા લેતી જવાની. અચ્છા, તો ઓડિટ પ્રોસિજર એપ્લાઇડ. તો ઓડિટ પ્રોસિજર એપ્લાઇડ ની જ્યારે તમને હું વાત કરું તો આપણે એસએ 505 ભણેલા. યસ સર, ભણેલા. સર નામ શું હતું? નામ હતું એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન. ત્યારે મેં તમને પોઝિટિવ કન્ફર્મેશન અને નેગેટિવ કન્ફર્મેશન ની ચર્ચા કરી હતી એ મોમેન્ટ ઉપર. તો એ પોઝિટિવ કન્ફર્મેશન અને નેગેટિવ કન્ફર્મેશન depending upon the different circumstances, the auditor take a call whether to take the positive confirmation or to take the negative confirmation, right? So this is a kind of audit procedure. Depending upon the circumstances, the auditor can apply. તો આવા કેસની અંદર ઓડિટ પ્રોસિજર એપ્લાઇડ એટલે એઝ અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર તમારે કન્ફર્મ કરવાનું છે કે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે કઈ ઓડિટ પ્રોસિજર અહીંયા એપ્લાય કરી છે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ વેરિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ? ધેટ થિંગ યુ નીડ ટુ કન્સિડર. સ્ટુડન્ટ્સ આ દરેક વસ્તુ સમજાવતી વખતે હું એક્ઝામ્પલ આપું છું, મને મજા આવે એટલે નથી આપતો. યુ નીડ ટુ કન્સિડર ધેટ એક્ઝામ્પલ અને તમારે એક્ઝામ્પલને સાથે સાથે લખતા જવાના છે. તમને જ્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે કે સર આ ટોપિકની સાથે મને આ એક્ઝામ્પલ લખાવ્યું છે, then you just write in your own language, ગુજરાતીમાં લખી નાખજો. તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં પ્રોબ્લેમ ન થવો જોઈએ. કેમ કે સમજાશે તો ગળે ઉતરશે, નહીં સમજાય તો ગળે નહીં ઉતરે. અને આપણે ગળે ઉતારવાનું છે ને હજમ કરવાનું છે, ડાયજેસ્ટ કરવાનું છે આ દરેક સ્ટડીને. જ્યારે સ્ટડી ડાયજેસ્ટ થવા માંડે ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે તમારી બોડી એકદમ ફિટ રહે, રાઈટ? તો ડાયજેસ્ટ કરવાનું છે. Fifth point, management actions and objection in his audit report.
મેનેજમેન્ટ એક્શન્સ એન્ડ ઓબ્જેક્શન ઇન હિઝ ઓડિટ રિપોર્ટ નો મીનિંગ શું છે ફિફ્થ પોઈન્ટ નો કે જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ટરનલ ઓડિટર કોઈ પણ રિપોર્ટમાં કોઈ રિમાર્ક્સ આપે છે, કોઈ પણ ઓડિટર ઇન્ટરનલ ઓડિટર કોઈ પણ મેનેજમેન્ટના કામની અંદર કોઈ રિમાર્ક્સ આપે છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજમેન્ટે કર્યું, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજમેન્ટે કર્યું, કોણે કર્યું? મેનેજમેન્ટે. હવે ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે તમારો, એ ઇન્ટરનલ ઓડિટર એમ કહે છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ એઝ પર લો નથી, આ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એઝ પર લો નથી, અને એના રિપોર્ટમાં એને આ વસ્તુ આપી દીધી કે આ એઝ પર લો નથી, એઝ પર ધીસ એપ્લિકેબલ પ્રોવિઝન આ નથી, એવું કહી દીધું. કોણે કહી દીધું? ઓડિટરે કહી દીધું. ટ્રાન્ઝેક્શનને નામ આપી દઈએ એટલે તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં ઇશ્યુ ન રહે. સેક્શન 73 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013, સેક્શન 73 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013, સર એ સેક્શન શું કહે છે? એ સેક્શન એમ કહે છે કે કોઈ પણ લિસ્ટેડ કંપની હશે તો એ કંપની કોઈ કસ્ટમર પાસેથી એડવાન્સમાં કોઈ પૈસા લે છે, ટુ પ્રોવાઇડ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ફોર ફ્યુચર, એડવાન્સમાં પૈસા લે છે અને એ કસ્ટમર એડવાન્સ ઇઝ મોર ધેન 12 મંથના આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, સો which is the things that thing is considered as a deposit and the things is treated as a deposit and that particular deposit is prohibited to take by listed company from their customers. તો ત્યાં prohibition છે સેક્શન 73 માં. તો આપણા ઓડિટર સાહેબ એમ કહે છે કે ભાઈ આ કંપનીને સેક્શન 73 માં પ્રોહિબિશન છે, તો પણ આ કંપની આ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું કસ્ટમર સાથે અને કસ્ટમર પાસેથી ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરી, તો એને નોટ આપી. હવે આ એને રિમાર્ક્સ આપી, કોણે? ઓડિટરે રિમાર્ક્સ આપી, ઇન્ટરનલ ઓડિટરે. તો આ રિમાર્ક્સ જ્યારે આપી છે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે, તો એવા કેસની અંદર મેનેજમેન્ટ એક્શન ઇટ્સ ઓબ્જેક્શન ઇન ઇઝ ઓડિટ રિપોર્ટ, તો મેનેજમેન્ટ એને કઈ રીતે ડીલ કરે છે, મેનેજમેન્ટ એને શું રિપ્લે કરે છે, રાઈટ? ધેટ રિસ્પોન્સ ટુ ક્વેરી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર. રિસ્પોન્સ ટુ ક્વેરી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર. કેમ કે જ્યારે સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર એ જોશે કે ભાઈ મેનેજમેન્ટે આ પર્ટિક્યુલર ક્વોલિફિકેશન જે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે આપ્યું એને કન્સિડર કરીને કરેક્શન કરી નાખ્યું બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં, then fine, statutory auditor is okay with that. But જો મેનેજમેન્ટે કોઈ ઓબ્જેક્શન લીધું તો એવા કેસમાં auditor need to hear both the parties, internal auditor as well as the management, and then take a call કે આપણે શું કરવાનું છે as a for expressing opinion, આપણે શું કરવાનું છે. that statutory auditor think about that after hearing this both the party, management as and internal auditor, right? એટલા માટે ફિફ્થ પોઈન્ટમાં જોવામાં આવે છે કે મેનેજમેન્ટ એક્શન એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ હિઝ ઓડિટ રિપોર્ટ. અહીંયા હિઝ ઓડિટ રિપોર્ટ નો મીનિંગ શું થાય છે? ઇન્ટરનલ ઓડિટર. શું મીનિંગ થાય છે? હિઝ ઓડિટ રિપોર્ટ મતલબ ઇન્ટરનલ ઓડિટર નો રિપોર્ટ, રાઈટ? 6 પોઈન્ટ મટીરીયલ આઇટમ વેરિફિકેશન ઓફ વર્ક પરફોર્મ બાય ઇન્ટરનલ ઓડિટર. એટલે જે કાંઈ બી મટીરીયલ આઇટમ્સ છે, SA 320 મટીરીયાલિટી ઇન પ્લાનિંગ એન્ડ પરફોર્મિંગ ધ વર્ક ઓફ ઓડિટ, ત્યારે આપણે મટીરીયાલિટી શું કહેવાય સમજ્યા. તો જ્યારે મટીરીયલ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે, તમને ખબર છે મટીરીયલ ટ્રાન્ઝેક્શન રિક્વાયર અ સેપરેટ ડિસ્ક્લોઝર સો ધેટ ધ યુઝર કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇટ્સ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, and material item are one which influence the decision of the users. જે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ SA 320 માં લીધું, તો each and every material item require separate disclosure, and as a statutory auditor where the internal auditor are doing that material item and consider that material item, so you need to re-verify the same કે આ properly material item ને dealt જે કરવાનું હતું, ટ્રાન્ઝેક્શન ને જે રીતે વેરિફિકેશન કરવાનું હતું એ રીતે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે વેરિફિકેશન કર્યું છે કે કેમ. that need to confirm by you as a statutory auditor, right student? તો આ 6 પોઈન્ટ હતા, શાંતિથી આને લખવાના, અંડરલાઈન કરવાના છે, જે મેં લખાવ્યું ત્યારબાદ અંડરલાઈન કરવાનું છે તમારે. એક વખત એને જસ્ટ રીડ કરી દો, then we proceed further. Just read it out once.
ચલો આની નીચે સ્ટુડન્ટ્સ એક નોટ લખવાની છે ઇવેલ્યુએશન ઓફ વર્ક એન્ડ ઇટ્સ યુઝ લખાઈ ગયા પછી નીચે એક નોટ આપી દો ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ લખવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે લખો ઇમ્પોર્ટન્સ નોટ લખો મેઇન આસ્પેક્ટ कंटिन्यू में लखजो मेन एस्पेक्ट would be considered to find out main aspect would be considered to find out the effectiveness of internal audit functions main as I repeat main aspect would be considered to find out the effectiveness of internal audit functions એમાં first લખો organization status and scope of work next second technical competence and due professional skills બે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ મેં તમને શું કીધું કે મેઇન એસ્પેક્ટ would be considered to find out the effectiveness of internal audit functions કયા મેઇન એસ્પેક્ટ છે કે જે આપણે કન્સિડર કરવા પડે ટુ વેરીફાઈ ધ ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટ ફંક્શન્સ ટુ આઇટમ્સ ફર્સ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ એન્ડ સ્કોપ ઓફ ધ વર્ક ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ શું થતું હોય છે તમને એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું एक एग्जांपल સાથે એ વસ્તુ સમજાવું છું તમને સ્ટુડન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ સ્કોપ ઓફ વર્ક હવે ધ્યાનથી સમજો કે જ્યારે આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસની વાત કરીએ છીએ કોઈ પણ ઓડિટર હશે એનું કાંઈક સ્ટેટસ હશે ડેઝિગ્નેશન હશે ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે ઓડિટર જ્યારે તમે ઓડિટર થાઓ છો જ્યારે તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થાઓ છો તમે જોયું હશે મેજોરિટી ઓફ ધ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મસ્ટ બી હેવિંગ સમ ડિસન્ટ લુક they follow the proper appearance they must be in a professional etiquettes when he is in his particularly office place or where he is in a client place that is what the main appearance of the chartered accountant સામે વાળો વ્યક્તિને કેટલી રિસ્પેક્ટ આપે છે એની વાતને કઈ રીતે કન્સિડર કરે છે this is all about the organization status of that chartered accountant તો જ્યારે તમે સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર છો કોઈ કંપનીના XYZ તો એ કંપનીના ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું સ્ટેટસ કેવું છે એની કોઈ પણ વાતને કોઈ પણ સજેશનને ઓડિટ રિપોર્ટના કોઈ પણ રિમાર્ક્સને મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કન્સિડર કરે છે અને ફોલો અપ કરે છે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કન્સિડર રાઈટ એટલા માટે આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ જોવામાં આવે છે જો મેનેજમેન્ટ દરેક વાતને કન્સિડર કરતી હોય અને એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ સારું હોય then you can easily rely on the work performed by internal auditor by performing some minor audit procedures as a statutory auditor right તો next scope of work હવે અહીંયા થોડુંક એક વાત સમજો એટલા માટે મેં આ પોઈન્ટ લખીને તમને સમજાવ્યો કે scope of work ઘણી વખત કેવું થતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ મેં તમને વાત કરેલી કે ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે એ કોણ અપોઇન્ટ કરે મેનેજમેન્ટ દ્વારા અપોઇન્ટ થાય રાઈટ તો ઘણી વખત કેવું થતું હોય છે કે મેનેજમેન્ટ એના સ્કોપમાં કાંક લિમિટેશન એડ કરી દેશે સ્કોપમાં શું કરી દેશે
લિમિટેશન એડ કરી દેશે. હવે સર લિમિટેશન એડ કરવીનો મીનિંગ શું થયો? લિમિટેશન એડ કરવી એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ એ મેનેજમેન્ટ ઓડિટરને એમ કહી દેશે કે XYZ આ ત્રણ ડેટાસ છે અમારા કંપનીના, જેની પાસે તમારે કન્ફર્મેશન માંગવાનું નથી. પછી તમને એમ કહી દેશે કે સેલ્સ નંબર, સેલ્સ ઇનવોઇસ નંબર 50, 51 to 80 આટલા સેલ્સ ઇનવોઇસ તમારે વેરીફાઈ કરવાના નથી. આવા બધા સબ્જેક્ટ ટુ ધીસ કન્ડિશન એના સ્કોપને શું કરી દેશે? લિમિટેડ કરી દેશે. કોના સ્કોપને લિમિટેડ કરી દેશે? ઇન્ટરનલ ઓડિટરના. તો જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું વર્ક જે છે એ તમારા વર્કની અંદર યુઝ કરો છો, એના ઉપર રિલાય કરો છો, એવા કેસમાં તમારે જોઈ લેવાનું છે કે what is the organization status of that internal auditor and what is the scope of work of their internal auditor, right? તો આ સ્કોપ ઓફ વર્ક આપણે ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે ભણ્યા ટેકનિકલ કોમ્પિટન્સ એન્ડ ડ્યુ કેર, ડ્યુ પ્રોફેશનલ કેર. એટલે કોઈ પણ ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે એ પ્રોફેશનલી કેટલો કોમ્પિટન્ટલી કામ કરે છે અને એની પ્રોફેશનલ સ્કિલને કઈ રીતે એમાં યુઝ કરે છે, કેટલો કોમ્પિટન્ટ છે. ધેટ સેકન્ડ થિંગ યુ નીડ ટુ કન્સિડર while you see the effectiveness of internal audit functions. તો ધેટ્સ ઓલ કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ હતી એ આ પોઈન્ટની સાથે લિંક કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે ફાઇન, ચલો હવે આગળ વધીએ આપણે આ જ સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આપણા નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર. हेडिंग आपी दो रिलायबिलिटी और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. राइट? ओके स्टूडेंट्स, એમાં તમારે લખવાનું છે external auditor shall consider the following areas or following points, we can say. Before relying in report of internal auditor. Sorry, whether આ રીતે લખવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. just note it down this line and just writing first, second, third point in a continuous manners. Okay students, start writing first point. First point, internal auditor are free from any conflict of interest. Underline conflict of interest. Right? Next, second point, there are any constraint placed on internal audit functions by management and
by management and TCWG, right? And third one, to the extent the management on recommendation, to the extent the management on recommendation provided by internal auditor for internal audit functions and activity of internal audit. Right? तो આ ત્રણ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા લખ્યા, right? What are the external auditor એટલે કે statutory auditor, right? External auditor એ શું કીધું? External auditors have considered the following points before relying the report of the internal auditor whether, એમાં first point આપણે discuss કર્યો કે internal auditor are free from any object and conflict of interest. conflict of interest માંથી properly free હશે, by unbiased opinion આપશે, કોઈ પણ biased નહીં હોય એની અંદર, that is a free from any material misstatement, કોઈ જાતનો important conflict નહીં હોય, conflict of interest અહીંયા નહીં હોય, right? First. Second, there are any constraint placed on internal audit. તો આપણે ઉપર જ જોયું કે કોઈ એવી constraint છે, કોઈ એવી particular scope ની limitation છે કે જે management અને TCWG એની ઉપર લગાડવામાં આવી છે. મેનેજમેન્ટ અથવા TCWG એવી કોઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ સ્કોપમાં લગાડી દીધી હોય એને આપણે કન્સિડર કરીશું. એન્ડ થર્ડ થિંગ કે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરનલ ઓડિટર કોઈ રેકમેન્ડેશન આપે છે મેનેજમેન્ટને અથવા TCWG ને, ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ધેટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ TCWG કન્સિડર ધેટ રેકમેન્ડેશન, to what extent the management and TCWG consider that recommendation. These three things you need to consider before relying on the work performed by internal auditor. Remember this thing, right? Okay, that is what the reliability of the internal auditor reports, and these three things you need to consider. Okay students, fine. ચલો એક એની અંદર ઇક્વેશન ને આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ. એક તમને ક્વેશ્ચન લખાવું છું, લખો સ્ટુડન્ટ્સ. ઓલમોસ્ટ અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, પણ જે પોપ્યુલર ક્વેશ્ચન તમારી એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ SS6 10 ની અંદર પૂછાય છે એ ક્વેશ્ચન ને ડાયરેક્ટલી હું લખાવું છું. જસ્ટ નોટ ઇટ ડાઉન ધેટ ક્વેશ્ચન. લખો, ટુ વોટ એક્સટેન્ટ external auditor relies on work done by internal auditor, question mark. Answer rakho. Answer first. Statutory auditor cannot blindly rely on a work done by internal auditor, comma, otherwise he will be held as a guilty of professional negligence of his professional duty. Guilty of negligence of his professional duty. I repeat the entire sentence. Statutory auditor cannot blindly rely on the work performed by the internal auditor, comma, otherwise he will be held as a guilty of negligence of his professional duty.
Next, second point. At the same time, he cannot totally neglect the work of internal auditor. He cannot totally neglect the work of internal auditor. Next, third point and last, conclusion point. Third one. To what extent the statutory auditor relies, continue માં લખવાનું છે તમારે third point માં. To what extent the statutory auditor relies upon the work of internal auditor, is depends upon his own professional judgments, and while taking such judgments, statutory auditor should consider the following factors. First one, organization status of internal auditor. Organization status of internal auditor. Second, skill and competence possessed by internal auditor. Third, restriction on the scope of internal audit by the management. And last one, follow up by the management of a recommendation given by internal auditor. तो स्टूडेंट्स ध्यानથી समझो, આ જે આન્સર ને મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યો, ध्यानથી સમજો. મેં તમને મેઇનલી ત્રણ વાત કરી. જ્યારે using the work of internal auditor ની વાત થાય, what are the things you need to consider while using the work of internal auditor, એમાં ફર્સ્ટ મેં તમને થિંગ કીધી કે external auditor cannot blindly rely on the work. આ પહેલી વાત કરી મેં તમને સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલી વાત કરી. સેકન્ડ, મેં તમને કીધું કે external auditor cannot totally neglect the work of internal auditor. At the same time એને totally neglect પણ નથી કરવાનું, right? અને third point, to what extent statutory auditor relies depends on professional judgments. હું શોર્ટ ફોર્મમાં લખું છું સ્ટુડન્ટ, સાથે બોલતો જાઉં છું જસ્ટ તમને સમજાવવા માટે. પ્રોફેશનલ જજમેન્ટ depends on professional judgment. હવે એમાં કઈ વસ્તુ કન્સિડર કરશો ફોર પ્રોફેશનલ જજમેન્ટ્સ? ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ, રાઈટ? પહેલા આપણે લખ્યું, મેં લખાવ્યું તમને ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ. Then skill and competence, possessed by internal auditor. Then restriction on the scope and duties,
of internal auditor by the management, right? અને પછીનો જે પોઈન્ટ મેં તમને લખાવ્યો, fourth point, follow up by the management of a recommendation given by internal auditor. તો આ રીતે તમારે તમારો આન્સર પ્રેઝન્ટ કરવાનો છે સ્ટુડન્ટ. શાંતિથી એકવાર રીડ આઉટ કરી લ્યો. External auditor cannot blindly rely upon the work performed by the internal auditor. At the same time, the statutory auditor cannot 100% neglect the work performed by the internal auditor. So now the question is, to what extent the statutory auditor relies upon the work performed by the internal auditor. That is depends upon the professional judgments applied by the statutory auditor based on his past experience. But the main thing is the following factor need to consider while using the work of the internal auditor. તો એમાં કયા પોઈન્ટ આવ્યા? 1 2 3 4 ચાર પોઈન્ટ મેં તમને લખાવ્યા. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટસ should be considered by statutory auditor while using the work of internal auditor. Second, limitation of the scope is, if any, levied or if any put by the management or TCWG. Third, skill and competence and due care of that internal auditor we need to consider. And last one, follow up by the management and TCWG of the work performed. Follow up by the management and TCWG of recommendation given by the internal auditor. એટલે જે ઇન્ટરનલ ઓડિટરે રેકમેન્ડેશન આપ્યા છે એને કઈ રીતે ફોલો અપ કરે છે મેનેજમેન્ટ, કઈ રીતે એને કન્સિડર કરે છે, એ વસ્તુ તમે કન્સિડર કરશો. અને આ પોઈન્ટને ઇવેલ્યુએટ કર્યા પછી તમે ડિસાઈડ કરશો કે ટુ વોટ એક્સટેન્ટ વી આર યુઝિંગ ધી વર્ક ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટર, ટુ વોટ એક્સટેન્ટ. આફ્ટર રિવ્યુઇંગ ધીસ ઓલ થિંગ યુ નીડ ટુ કન્સિડર કે આપણે કયા એક્સટેન્ટ સુધી એ વર્કને ઉપર રિલાય કરવાનું છે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? તો આ રીતના એસએ 610 અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે યુઝિંગ ધી વર્ક ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટર. જેટલા પણ મેઇન આસ્પેક્ટ હતા મેં આ ચેપ્ટરની અંદર આ એસએ ની અંદર કવર કરી લીધા છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે શું કહેવાય, ઇન્ટરનલ ઓડિટરની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ કન્સિડર કરવાની છે એઝ અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર, તમે એનું વર્ક કેવી રીતે યુઝ કરશો. કારણ કે આ એસએ નું નામ જ એ હતું સ્ટુડન્ટ્સ કે યુઝિંગ ધી વર્ક ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટર. તો યુઝિંગ ધી વર્ક પણ યુઝ કોણ કરશે? સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર. કોનું વર્ક યુઝ કરશે? ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું. તો કઈ કઈ વસ્તુ ત્યારે એઝ અ સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર તમારે કન્સિડર કરવાની છે, ધેટ વોટ ધ થિંગ વી આર લર્નિંગ ઇન ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? આઈ હોપ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર. આનો પણ જો કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર મારી પાસે હશે અને બની શકશે, then I will note it down that question answer and send it to you in your WhatsApp group for revision. હું કદાચ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આન્સર તમને પોસ્ટ કરતા ભૂલી જાઉં ગ્રુપની અંદર, then just remind me for a once. કોઈ પણ એક સ્ટુડન્ટ મને રિમાઇન્ડ કરી દેજો. I will send it on that moment. અથવા એ જ દિવસે હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ. just remind me once if I am forget about sending that question answer to you in your WhatsApp group, so that you can accordingly refer the things and you will be comfortable while you are reading the essay 610. right? તો આ રીતે આ જ ફોર્મમાં આપણે આગળ વધીશું સ્ટુડન્ટ્સ. તો આની સાથે સ્ટુડન્ટ આપણે 600 ની સિરીઝનો એક જ સ્ટાન્ડર્ડ હતો જે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 700 ની સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, which is the last series of our standard. After completing that standard series, we will go ahead with the company's audit. Company audit from the company's audit from the auditor perspective આપણે કન્સિડર કરવાનું છે. એ પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તે આપણે 700 ની સિરીઝ ડિસ્કસ કરવાની બાકી છે. that we will discuss from our next lecture. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ સ્ટુડન્ટ્સ. have a nice day to all of you.